It's a pleasure to be here at the EMS Smriti. And I think right from its inception, I've been here almost every year. And normally the inaugural session, but this time I just couldn't make it. But I'm glad I'm here for the 114th birth anniversary of Comrade EMS. And here with me is Politburo members, Comrade Govindan Master, Comrade A. Vijayaraghavan, our Central Committee member, Comrade Radhakrishnan, and all the other leaders of both the party, the Left and Democratic Movement, and the EMS Smriti Foundation, and my dear brothers and sisters. I've been asked to speak on challenges to democracy and federalism today. The challenges to democracy and federalism, yesterday, last evening, continued till late night, the ED, the Enforcement Department, was raiding the offices of the Tamil Nadu DMK minister inside the secretariat of the Tamil Nadu government in Chennai. The ED going into the secretariat without the permission of the state government or anything is unheard of, and it's a direct violation of federalism. Number one. Number two, the ED and the CBI are being used as political weapons by the current Modi government, and this weaponization of the central agencies is reaching a situation where it's a direct assault on the federal rights of the states and an assault on democracy because it assaults the opposition parties and their leaders. The argument that if somebody has committed a crime, is it wrong for the ED to investigate? Of course it's not wrong. But what is the result of this investigation? The ED has today filed more than 5,500 plus cases on which investigations are proceeding, and 95% of all the cases against politicians are against opposition party leaders. If the truth has to be pursued, if corruption or whatever be the criminal charge, that has to be punished, then what is the result of these 5,500 odd cases? Out of these, only 25 have been put up to the judiciary for a cases and the conviction. And out of this 25, only 23 have been convicted. That is, the total conviction rate of the ED cases today is less than 0.5%. So this is clearly an issue of political harassment and how central agencies are being misused. Now, what today I want to discuss, paying actually tribute to the manner in which Comrade EMS would be thinking and formulating his own thoughts, though we can't reach those heights, but nevertheless, that approach, that methodology is something we'll have to adopt. And while I was coming in, I saw the portrait of Dutt Master at the gate. Dutt Master and Murli Master have been running the virtual spine or the backbone of the entire EMS Smriti regularity and the foundations and the richness of the people they used to invite. We miss them today, but our homage and they'll always stay in our memory. But to follow up with the methodology that EMS used to adopt, that challenges to democracy and federalism are not to be measured in terms of individual instances like what happened yesterday in Tamil Nadu that I mentioned about the ED. Yes, EMS government was dismissed in 1957. 67, you had also the governments in Bengal, the United Front governments in Bengal, they were dismissed. The communists were the first ones to be victims of the misuse of the constitutional provision of Article 356 and direct attacks against federalism. Democracy has been undermined in India from various periods and various times. During the Congress time, you had the emergency. Now you have, without any emergency being declared,
the encroachment on the fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution, growing very, very rapidly and almost universally. The undermining of democracy is taking place in multifarious ways today. But why are all these attacks happening? Is it only because of the subjective desire of the ruling party at a point of time? Or are they objective reasons that are creating a situation whereby the declared constitutional provisions continue to be violated by the Indian ruling classes? Now, this is a point which needs to be properly analyzed and understood. Otherwise, our struggle to safeguard democracy and federalism will also be piecemeal. One attack happened here, therefore we oppose it. That is not safeguarding democracy or federalism. Yes, opposition is absolutely correct. But why is this happening? And for there, I would like to draw your attention to go back slightly into the history of the evolution of the Indian political system, or what we have today enshrined in the Indian Constitution. Indian Constitution did not evolve out of a visionary outlook of individuals. It evolved out of an epic battle by the people of India for our freedom from the British. And in this epic battle and struggle, certain ideological positions were thrown up which required to be answered. And what was the main ideological proposition? What should be the character of independent India? We were fighting the British. Gandhiji gave his first non-cooperation call in the 1920s, which he withdrew, calling it a Himalayan blunder. That led to huge frustration, and that led to a lot of growth of the left ideology and thinking among the youth at that time. Bhagat Singh personifies it in the most perfect manner. And during that decade of the 1920s, in answer to the question, what should be the character of independent India, emerged three visions. One was that given the diversity of India, its multinational character, its multiple languages, multiple religions, multiple traditions, etc., multiple ethnicity, with such a vast diversity, this country can remain united and can progress only under a secular democratic political structure. And this secular democratic republic idea was born both amongst the leadership of the national struggle at that point of time, that is the then Congress, and the left, the communist vision. The Congress vision talked of a secular democratic republic, that is the future character of India, independent India. The communists said yes, secular democratic republic is essential to keep this country together and the people together, but India cannot stop there. The political freedom we achieve by throwing out the British, that political freedom has to extend to the economic freedom of every individual, and that is possible only towards socialism, only under socialism. So a secular democratic republic with a socialist orientation moving towards socialism is what should be the character of independent India. And that was the position of the Indian communists. As opposed to both these visions, you had a third vision that emerged, which argued that the character of independent India must be determined by the religious affiliation of its people. Now, this vision threw up a twin forces, one arguing for
a Hindu Rashtra in India, which was the RSS, which was born in 1925 again. The Communist Party was formed in Tashkent in 1920, reorganized and formed at Kanpur in 1925. The Congress Party came out with its understanding of what is a secular democratic republic, with its Motilal Nehru Commission in 1928, which ended up with the Karachi resolution of the AICC session, again in the same decade. And the third vision also emerged in the same decade, with one talking of the Hindu Rashtra, which the RSS propagated, and the other, the Muslim League led by Muhammad Ali Jinnah, speaking of an Islamic Republic. So the battle between these three visions, a secular democratic republic moving towards socialism with a socialist orientation, and a religiously defined India of a Hindu Rashtra or the Islamic Republic. The battle between these three visions is what is also continuing even today when we are talking of the threats to democracy and federalism today. What is that linkage? How is this happening? The Muslim League and the RSS conceptions unfortunately led to the partition of India, that is mostly of Punjab and Bengal. And this partition created and cemented the animosity between the religious groups, between the Hindus and Muslims, which unfortunately continues to fester today. And the frustration that India did not accept the Hindu Rashtra while Pakistan was created as an Islamic Republic, and that the Indian national movement stood firm on the secular democratic republic attitude, is what led to the assassination of Mahatma Gandhi. But at that time, when we thought that India declared independence and the constitution was adopted, this battle is over. That was a mistake. That battle is continuing even today. And the battle is to convert the secular democratic republic into a rabidly intolerant, fascistic Hindutva Rashtra. And that is the battle that is taking place in the current context today as a continuation of the battle between these three visions. This is one stream of thinking I think we should keep in mind. The other point also that should be kept in mind is that India, as we talked about earlier, is a diverse country with multiple diversities, unparalleled amongst any other country in the world. Now, this sort of a situation leads to a tendency where there's a unifying force amongst this diversity. That is, the threads of commonality that exist in this diversity, strengthening that unifies this diversity, and the separate distinctive identities of this diversity tends to keep pulling backwards the concept of a united India. India by its very nature has got both the forces, the centrifugal and the centripetal. You have the unifying force on the basis of a unifying vision of a secular democratic republic, and you have a divisive force where each nationality, linguistic nationality, whatever be the aspirations, they keep talking of a separate identity or strengthening their own identity and the character of their set of people. Now, this is a tendency that continues even today. There are forces in various states which talk of separatism, reasons being regional backwardness, regionals being ethnic identity. What is happening today in Manipur, whether it's between the Kukis and the Meiteis, the question of ethnic identities, these sort of forces are also coexist in India. So you have the centripetal forces and the centrifugal forces. One that unites, one that divides. Both coexist. So how do you balance this? This can only be balanced
when each of the diversities of India are treated as equal, respected, and their identity legalized through a constitutional recognition. Now, in the absence of that, you will have this tendency of the centripetal forces trying to separate. Now, both these aspects, the battle between the three visions and the Indian reality of centrifugal and centripetal forces, if you put both of that together, we understand the pressures of how what was constitutionally visualized democracy and federalism, how that continuously comes under strain. And that is why you find when the Congress articulated a secular democratic republic, the economic trajectory for India that it chose of an independent path of capitalist development, these two were contradictory. They set in motion centripetal forces. To develop capitalism, you required a unified Indian market. If you require a unified Indian market, you require a unified Indian state. A unitary state is a requirement for capitalist development. But constitutionally, and given the character of India, we have developed a federal state, where the Constitution first article says, India, that is Bharat, is a union of states. There is no India without the states. So that is the definition of our country. But the development of capitalism requires a unitary state structure for a unified market and for a unified labor force that can be exploited. Now this contradiction led the Congress party then to keep on continuously violating both democracy and federalism. 57, 67, the misuse of Article 356, the imposition of emergency. All these are not because of the Allahabad High Court decision on Indira Gandhi, that's why emergency came, etc. Those are all superficial explanations. But the time of 1970s, by the time the crisis of capitalism in India had developed to such an extent, you required a strong centralized state. And that strong centralized state was sought to be created through the emergency, which the people overthrew. That's a different aspect. But the question to understand is, the Congress party was stuck in its own contradiction of having been in the leadership of the Indian freedom struggle, articulated the secular democratic republic, the Karachi Congress AICC session declaration, and the statement of objectives, which is the basis of our constitution today, was authored by the Congress, but yet in practice they were practicing the development of capitalist development, which required the unitary state structure. So that's why these sort of tendencies in the Congress and the authoritarian nature of the Congress, anti-federal, that developed. That was one aspect of it. But qualitatively, the difference comes in. Congress could not break out of its secular democratic character commitment in the past, but it was tinkering with the constitutional thing by violating democracy and federalism. When this process is going on, as global capitalism also developed into today's neoliberal globalization with the development of international finance capital, you must have discussed all this yesterday. With the development of international finance capital, what is required was an Indian state that will be integrated to the leadership of international finance capital and the neoliberal outlook. Now both international finance capital and neoliberalism require a strong centralized laws that will determine the economic activity of the country and a strong state that will keep on expanding avenues for profit maximization by international capital. So you require a state that will bring in these agri laws, these agricultural laws.
You'll require a state that will privatize your public sector, privatize your resources, privatize your services, your public goods, privatize your mineral wealth, privatize your public facilities like electricity, water, public transport, everything, so that private capital can keep making profits. Now, such a strong state also requires a unitary state structure. This is one aspect. The conversion of a secular democratic republic into a fascistic Hindutva Rashtra also requires a unitary state structure. That is the other aspect. And both these converge under the Modi government. And that is the qualitative difference today from the past. And that is what leads to the emergence of the communal corporate nexus in India today, with crony capitalism leading the roost. At the same time, for the RSS to convert the secular democratic republic into their fascistic Hindutva Rashtra, what is required? What is required is also the undermining of this particular constitution, which guarantees both democracy and secularism. So therefore, what you need here, what you have to note here, is that in order to establish their fascistic order in the country, destroying the secular democratic republic, the Modi government has managed to enlist the support of the Indian ruling classes and its leadership, India's big bourgeoisie, which is today your Adanis, Ambanis and all the others. So he's managed to enlist the support of the Indian ruling classes and enrich the support of imperialism. And therefore, India under Modi is turned out to be a very subordinate, a servile junior partner of US imperialism in global affairs. So your surrender to imperialism, surrender to Indian ruling classes, is to get their acquiescence to change the character of India from a secular democratic republic into a rabidly intolerant Hindutva Rashtra. And that is the background of these assaults on democracy and federalism. Unless we understand this, this is not a one-off attack like yesterday's ED raid or something that will come in the days in future, or like the BJP practicing democracy, whereby now the saying in Delhi is that in any election, whoever may win the election, it is the BJP that will form the government. That is how you buy up your opposition MLAs, how you do your horse trading, how you do all that thing, how democracy is being completely undermined. And yes, international agencies are calling us today an electoral autocracy. India is not a democracy. An electoral autocracy, and the Democrat attack on the democratic rights of all dissent, expression of dissent. Yesterday you saw the former CEO of Twitter coming out and saying what he said, saying that in India they threaten us against anything that's put out against the government, particularly during the farmers' agitation. The government's defense is that's an outright lie. And why did he say after he quit his job as the CEO? If that is the problem, the present CEO, Elon Musk, who now bought over Twitter, he has gone on record to say that it's very difficult to uphold freedom of expression in India. And I do not want to risk the Twitter employees by insisting on upholding freedom of expression. That is Elon Musk's statement. That the pressure is being put to manufacture consent, as Noam Chomsky said. And manufacturing consent means also to attack all dissent. So it is the media ecospace has been taken over to support this fascistic project. The fundamental rights of all Indians
are today being brazenly violated. For 3 years now, 4 years, the Elgar Parishad people are in jail under UAPA without even a charge sheet being produced against them. 4 years. So the logic of the Modi government is what? The case against you will not be sustainable under law. You will be acquitted. But by the time you are acquitted, you have been in jail for 8 to 10 years. That means you already suffered the punishment. That is, we'll punish you even when the law exonerates you. And that is the methodology of how the fundamental rights of the people are being attacked. The rights of the state governments, whether right from Goa to earlier Karnataka to Madhya Pradesh to Northeast, and everywhere, Maharashtra, everywhere democratically elected governments being toppled to allow BJP to form the governments. And these attacks, misuse of the central agencies and undermining independent constitutional authorities, which are the checks and balances in a democracy. The parliament, we saw what happened in the last parliament session. Because Modi did not want to answer a question on that Adani scam and scandal, the whole parliament session was disrupted by the ruling party. And then Modi claims that the attack on Adani is an attack on India. Attack on me is an attack on me, meaning Modi, not me. I mean, that is, Modi is an attack on India. Attack on Adani is an attack on India. That is, Modi, Adani are the expressions of Indian nationalism. Any attack on them is actually an attack on India, according to them. And that is the communal corporate nexus, Modi, Adani. And that is why Parliament is disrupted. Your judiciary, a lot of pressure for it to toe the line of the executive. Your election commission, brazen violations of them by the Prime Minister, Home Minister of the Model Code of Conduct in the last Karnataka campaign. Prime Minister appeals to people to vote in the name of Bajrang Bali. No, Election Commission doesn't take cognizance of it. The Home Minister says anybody voting against BJP is voting for Tipu Sultan. No, cognizance taken by the Election Commission. Now, brazen communal campaigning that goes on, the institutions, independent institutions are undermined, and of course ED and CBI are grossly misused like they are. So what is the entire crux of the discussion we have been having so far? That these attacks on democracy and federalism are not separate entities that have to be defended in a separate compartmentalized way. These attacks have to be defended in defending what we call the concept of the idea of India, that is an inclusive India, that includes all our diversities, against the fascistic project of the RSS, which is an exclusivist India. And this exclusivist India will only lead to the centripetal forces that I was talking to you earlier, of completely disrupting the unity and integrity of our country, setting in motion for the disintegration, which is very unfortunate, which we have to stop at all costs. So to sum up this entire thing, I don't know how much time you have allocated to me. Mr. President? Okay. So, to sum up all this, what does this entire thing mean? That the battle of three visions and the centripetal and the centrifugal forces contradiction, you put them together, what does it lead to? That if you want India to survive and prosper with its diversities, with its multiple identities, then you will have to ensure that this constitutional order is safeguarded and strengthened. But if you want to convert India into a fascistic Hindutva Rashtra,
then you have to ensure that constitutional order is destroyed and in its place a unitary structure based on the Manusmriti degree of social injustices, that will have to be established. That is the battle. So the battle is not today defending Stalin for the attack of ED last night on one of his ministers. That's of course important. That is important, no doubt of it. But that is not all. That is not the end of the matter. The battle today is the larger issue that we have to safeguard democracy and federalism in our country today. You know, as far as federalism is concerned, I'm sure yesterday Thomas Isaac would have told you with all the fiscal federalism, what is the attacks, how the states are being denied, etc., how the constitution is being violated, how state subjects are being enacted by the center, like cooperatives, etc. Everything else, yes, all that is correct. But all that is happening in the larger context. And that larger context is the battle now between those who want to convert the secular democratic republic into a fascistic Hindutva Rashtra and those who want to safeguard the secular democratic republic so that each one of our multiple identities is respected with equality and safeguarded. And that is where you'll have to realize, because you've got so many of your Malayalis now all over the world. When they go outside, they say they are Indian. When they are there amongst Indians in that foreign country, then they say they are Malayali. When they are there in their Malayali Cultural Association, then they'll say, I'm from Kannur, I'm from Ernakulam, I'm from Thrissur, etc. And when they are there in the company of only people from their district, then they'll talk about their locality, their area, etc. Now this is apart from their caste, apart from their religion. They could be Hindu, Muslim, Christian. They could be upper caste, lower caste, whatever it is, plus their regional identities. So every one of us has multiple identities. When I'm abroad, I'm Indian. When I'm in India, I'm a Telugu-speaking person. If I go to my Andhra Pradesh, I'm from coastal Andhra. If I go to coastal Andhra, I'm from the delta region of the coastal Andhra between Krishna and Godavari districts. Each one of us has so many identities. The only way to safeguard this country is to respect every one of those single identities. And that is what intrinsically our constitution says. Now this is the larger battle. If you want to safeguard our democracy and federalism, if we have to meet the challenges that are being posed today, we have to unitedly defeat this challenge of converting the secular democratic Republic of India into a fascistic Hindutva Rashtra and go back to the communist vision of what should be the character of independent India, that is a secular democratic republic with a socialist orientation, moving to convert the political independence of India into the economic independence of every individual. And that is the left agenda, which is the only alternative today to safeguard the secular democratic republic and to defeat the challenge being posed by the Hindutva fascistic forces. And this is where the unity of all secular patriotic forces is required. And that is what we are trying to contribute to achieve. 23rd of this month, there will be a meeting of the major secular opposition parties, and we'll chalk out the need that, first of all, to accept that need to defend India, Indian Constitution and our secular democratic republic. If we have to defend India, these challenges for democracy and federalism being mounted today can only be checked by ensuring that those who are mounting these challenges, that is the BJP, holding the government and holding the state power,
cannot misuse the government and the state power to destroy the very constitution, democracy, and its tenets, its four fundamental pillars, that is secular democracy, economic sovereignty, social justice, and federalism. These are the four foundational pillars of our constitution. All four are under attack. If we have to defend democracy and federalism today, we have to ensure that the BJP does not and cannot hold the reins of state power and the central government, which they are using for this objective. So that is where the unity of all these forces are required. And that is where the Congress, which has done so much to destroy democracy, federalism in the past, etc., must also learn that the only way the country can be kept united is not to impose a unitary state structure, but to respect the federal state structure and Article 1 of our Constitution, that India, that is Bharat, is a union of states. And that is what we'll have to ensure. And I'm sure there's a big battle, and 2024 will be a decisive battle in this larger war in defense of democracy and secularism in India. And Kerala, of course, has always played the leading role in showing the alternative path. And that alternative path is exactly what the LDF government today here is doing. That's safeguarding secular democracy with a socialist perspective orientation, moving towards improving the welfare of the people. And that is the alternative on the basis of which we'll have to move forward. And it's a big challenge, but all of us together will have to rise to the occasion to save India today. And I'm sure EMS Smriti has given this opportunity for all of us to discuss in depth some of these issues. I'm sorry I could not share with you in Malayalam what I had to say, but I don't know how much of my English has been able, because if I spoke in my mother tongue, you won't understand Telugu. And that is the problem. If you speak in your Malayalam, I try to follow, but I don't fully understand. My Telugu, you will not understand. So you and I, both Indians, have to speak in English so that we communicate with each other. That is our Indian reality. And Mr. Amit Shah wants to impose Hindi on top of it. And then he says, no, this will be the language. And this is how they will disintegrate the country. Anyway, that's a different point. So my apologies that I had to speak in English for some time. But thank you very much for having listened to it. സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ മലയാള ഭാഷയിലുള്ള സമ്മറി നൽകുന്നതിനായി സെന്റ് അലോഷ്യസ് കോളേജ് അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ ജിംസ് വർക്കിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഐക്യ കേരളത്തിൻ്റെ ശില്പി, ആധുനിക കേരളത്തിൻ്റെ ശില്പി, ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ സഖാവ് EMSനെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, തികഞ്ഞ ആദരവോടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖാവ് CPIMൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി തൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത്. വളരെ കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ അധികരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഒരു ജനാധിപത്യ ഫെഡറൽ മതനിരപേക്ഷ സംവിധാനം ഇന്ന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത്. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഒരു വ്യക്തിഗത സംഭവത്തെ അധികരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കാലങ്ങളായിട്ട് തുടരുന്ന ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ മോദി സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലി ഇന്നലെ കൂടി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് യെച്ചൂരി സഖാവ് പ്രഭാഷണം ആരംഭിച്ചത്. പ്രധാനമായി പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. ED, CBI. ഇന്ന് ഈ എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ
പ്രവർത്തകരെയെല്ലാം ഈ ഒരു വാളെടുത്ത് കാണിച്ചാണ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതെന്ന് സഖാവ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ ചില കണക്കുകൾ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ഈ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടുകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന ഈ ഭരണഘടനാ സംവിധാനങ്ങൾ, അത് ED, CBI പോലെയുള്ള ഏജൻസികൾ എടുക്കുന്ന കേസുകളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം, അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു 0.05% മാത്രമാണ് അത് ഒരു കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ശിക്ഷ നൽകുന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകുകയോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് സഖാവ് വളരെ കൃത്യമായി കണക്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തിഗത സംഭവങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ജനാധിപത്യം നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നും സഖാവ് പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭരണ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തികളുടെ മാത്രം ഫൈറ്റിൻ്റെ ഫലമല്ല, മറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു മഹാജനതയുടെ വളരെ ഐതിഹാസികമായുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ സെക്യുലർ സംവിധാനം രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായിട്ട് മാറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സഖാവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റൻസുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചലഞ്ചസിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാനുള്ള കാരണം. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഊന്നി പറഞ്ഞത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോരാട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം ഏത് തരത്തിലുള്ളൊരു രാജ്യമുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം പിന്തുണ ലഭിച്ച് പിന്നീട് സ്ഥാപിച്ചത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആഭിമുഖ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു മതനിരപേക്ഷ ഫെഡറൽ സംവിധാനം ആകണമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് ഒരു ഭൂരിപക്ഷം ആവശ്യം വരികയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ആ ഒരു തലത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് വിഭാവനം ചെയ്തതെന്നാണ് സഖാവ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സംവിധാനത്തിൽ ഒരേ സമയം ഐക്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശക്തികളും വിഘടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശക്തികളുമുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നീതിപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ആണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ആ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിനെയാണ് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ആ ഒരു ബാലൻസിങ്ങിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെല്ലുവിളികൾ ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് സഖാവ് സൂചിപ്പിച്ചു. പിന്നെ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയുടെ പാതയെയും ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. അതിലേറ്റവും വലിയ കാര്യം, നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തെയാണ്. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 1 നമ്മുടെ 1-ാം അനുച്ഛേദം തന്നെ അത് നിർബന്ധപൂർവ്വം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതായിട്ട് സഖാവ് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇപ്പോഴുള്ള മുതലാളിത്ത സംവിധാനത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു യൂണിഫൈഡ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ആവശ്യം എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലങ്ങളായി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു. അതിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നതിനായി ആഗോള സാമ്പത്തിക മൂലധനം, ഇന്നലെ ഇവിടെ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പ്രഭാത് പട്നായിക്ക് പോലെയുള്ളവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആഗോള സാമ്പത്തിക മൂലധനത്തിൻ്റെ വളർച്ച, കൂടെ നവലിബറൽ ആശയങ്ങളുടെ വളർച്ച, ഇവയൊക്കെ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണ സംവിധാനം വളരുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് അറിവുള്ളതാണ്. അത് സഖാവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള മോദി സർക്കാരിനെ അദ്ദേഹം സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ വിമർശിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് മുമ്പിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോദി ഭരണം നമ്മുടെ
ഭരണഘടന എന്ത് അനുശാസിക്കുന്നുവോ അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാക്കിയിട്ട് അന്താരാഷ്ട്ര ശക്തികൾക്ക് അടിയറവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക രീതി അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുവെന്ന് സഖാവ് പറയുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് കോർപ്പറേറ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ആശാസ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അദാനി പോലെയുള്ള വരെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മോദി അദാനി ബന്ധത്തെ അതിൻ്റെ മോശം സാഹചര്യത്തെയൊക്കെ സഖാവിടെ പേരെടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയാണ്: നമ്മളെല്ലാവരും വ്യക്തിഗതമായി വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉള്ളവരാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട്, വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഇതിനെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ദിശാബോധമാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഹിന്ദുത്വ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഹിന്ദുത്വ രാജ്യമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാനുള്ള ഇന്നത്തെ ഭരണപക്ഷത്തിൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ ആ വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളിലേക്ക് പോലും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള, സ്വതന്ത്രമായി നമുക്ക് നിലകൊള്ളാനുള്ള, എല്ലാവരുടെയും ആശയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വളരാനുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് പോലും കടന്നുകയറ്റം നടത്തുന്നതായിട്ടും അതിനെതിരെ നാം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഈ ഫാസിസ്റ്റ് ഈ സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്കെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സഖാവ് തൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിച്ചത്. നന്ദി. അടുത്തതായി തകരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി സഖാവ് വിജയരാഘവൻ CPIM പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം സംസാരിക്കും. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടക്കുന്ന EMS മൃതിയുടെ 2ാം ദിവസം നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ബഹുമാന്യനായ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സഖാവ് സീതാറാം യെച്ചൂരി ഇവിടെ വിശദമായി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ മറ്റ് പാനലിസ്റ്റുകൾ ആർ മോഹൻ, അൻവർ സാദത്ത് എന്നിവരുടെ സന്നിഹിതരാണ്. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ബഹുമാന്യരായ നേതാക്കൾ സഖാക്കൾ ഗോവിന്ദൻ മാഷ്, MM വർഗീസ്, നമ്മുടെ സഖാവ് രാധാകൃഷ്ണൻ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, വളരെ സാരസമ്പന്നമായ തരത്തിൽ കാലിക ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യവും സമൂഹവും ജനതയും നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അതിനെതിരായി രൂപപ്പെടുത്തേണ്ട പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ കൃത്യതയാർന്ന ദിശാബോധവുമാണ് പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലിവിടെ വരച്ചു കാട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞ 1/4 നൂറ്റാണ്ടായി സഖാവ് EMSൻ്റെ മരണാനന്തരം നമ്മൾ ഈ പരിപാടി നല്ല നിലയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു പോരുകയാണ്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നടന്ന വിവിധ സെഷനുകളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ EMS നടത്തിയ ഗുണപരമായ ഇടപെടൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഈ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ EMSനെ അനുസ്മരിക്കാതെ നമുക്ക് ഒരു വിഷയത്തിലേക്കും കടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. EMS അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അത് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും
തെളിമയാർന്ന പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതീകവൽക്കരിച്ച നന്മയാണ്. എവിടെയാണ് എൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നതിലേക്ക് ദുർബലനായ മനുഷ്യനൊപ്പം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ നിസ്വാർത്ഥമായ ഇടപെടലുകളാണ്. കേവലമായ ഇടപെടലുകൾ എന്നുള്ള നിലയിലല്ല, മറിച്ച് തീവ്രമായ വേഗതയിൽ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തോടൊപ്പം നടന്ന് അതിനെ ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് നയിക്കാൻ നടത്തിയ ഒരു സമരമാണ്. നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ വന്ന സാമുദായിക പരിമിതികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സമര നേതൃത്വമായി, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഉജ്ജ്വലമായ ആഹ്വാനം നൽകിയ പ്രതിഭാശാലിയായ നേതാവായി, ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ അതിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയ കരുത്തനായ ചെറുപ്പക്കാരനായി, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന രൂപപരിണാമങ്ങളിൽ ഓരോന്നിലും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് ജനങ്ങളെ നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് സഖാവ് EMS. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതുജീവിതത്തിൻ്റെ തുടക്കം ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 85 കൊല്ലത്തെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ 60 കൊല്ലവും ഏറ്റവും കൃത്യതയാർന്ന വെളിച്ചമായി നമുക്കൊപ്പം നിന്ന വ്യക്തിയാണ് EMS. EMS ജീവിച്ച ആ 60 കൊല്ലവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ച ചരിത്രപരമായ ചുമതല മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വർഗസമരത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പൊതുരാഷ്ട്രീയമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രവർത്തനമാണ്. മാർക്സിസ്റ്റ് ലെനിനിസം അതിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വിവിധങ്ങളായ സാമൂഹ്യ ഘടകങ്ങളെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ചെയ്തു പോകുന്നു. അവിടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങളിൽ നല്ല ഇടപെടൽ നടത്താൻ അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് സാധിച്ചു. ഇപ്പം കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി EMSനെ അനുസ്മരിക്കുമ്പോൾ കേരളം എന്ന സങ്കല്പത്തെ, അതിൻ്റെ ദാർഢ്യമേറിയ വേറുറപ്പിക്കാൻ, സമൂഹത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ EMS നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല. 1.25 കോടി മലയാളികളെന്ന ലഘുലേഖയും കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി എന്ന തുടർന്നുള്ള പുസ്തകവും കേരളത്തിൻ്റെ ദേശീയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ശ്രദ്ധാപൂർവമുള്ള പഠനവും അവലോകനവും വിശകലനവും, അതെല്ലാം കേരളം എന്ന സങ്കല്പത്തെ, കേരളീയത എന്ന ആശയത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായി വേരുറപ്പിക്കത്തക്ക രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഘടകമാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ, കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ വികാസങ്ങളെ, കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളെ, വളർന്നു വരുന്ന ബഹുജന വിപ്ലവ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ബഹുജന സമരത്തെയും മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ സൂക്ഷ്മ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ EMS നടത്തിയ ശക്തമായ ആശയ സമരമുണ്ട്. ആ ആശയസമരം കേരളത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിത ഘടനയെ മാറ്റിമറിച്ചു. കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച ഗ്രാമീണ ധനിക വർഗത്തിൻ്റെ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന മേധാശക്തിയെ
അത് തല്ലി ഉടച്ചു. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് തന്നെ അതിസാധാരണക്കാരനായ മനുഷ്യന് സാമൂഹ്യ തുല്യത മുതലാളിത്ത സമൂഹഘടനയിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏക സ്ഥലം എന്ന അഭിമാനം ഓരോ മലയാളിക്കും നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ EMS സാധിച്ചു എന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉയർത്തി നിർത്തി. ആ EMS നമ്മൾ വർഷം തോറും വീണ്ടും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മാറുന്ന കേരളീയ അവസ്ഥയിൽ, മാറുന്ന ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ശക്തികളും പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്ന ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷ സംവാദങ്ങൾ, പരസ്പര ഇടപെടലുകൾ, ശക്തമായ ഇടമത്സരം, അതിലെങ്ങനെ തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാം എന്ന പരിശോധനകൾ നിർബന്ധമായും നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാ സെമിനാറുകളും ആ ദിശയിൽ പൊതുമുന്നേറ്റത്തെയാണ്, പൊതുപ്രവണതകളെയാണ് വിശകലന വിധേയമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷവും നമ്മൾ ഇത്തരമൊരു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹഘടനയിൽ സമൂഹത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും പ്രതിരോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളിലെ നിലപാടിനെയാണ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഇന്നലെ നടന്ന ചർച്ചകളിലും ഇപ്പോൾ സീതാറാം നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിലും ആ വിഷയങ്ങളെയാണ് സൂക്ഷ്മതല സ്പർശിയായി സമീപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. അതിസങ്കീർണവും അത്യപകടകരവുമായ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹാവസ്ഥ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. EMS ജീവിച്ച കാലം അഭിമാനബോധത്തിൻ്റെതാണ്. അത് പ്രതിലോമതയുടെ കറുത്ത അടയാളങ്ങളെ തല്ലിക്കെടുത്തിയാണ്, മാറ്റിമറിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ശക്തമായ തരത്തിൽ അതിന് രാഷ്ട്രീയ പ്രതിലോമതയെ അതിജീവിക്കാനും അതിനോട് സംഘർഷത്തിലേർപ്പെടാനും ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോൽപ്പിക്കാനും സാധിച്ചു. നെഹ്റു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഗവൺമെൻറ്റിനെ, ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി. 2 ദശകം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ അധികാര കുത്തകയെ ഇല്ലാതാക്കാനായി. വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ്. മുന്നോട്ടുള്ളൊരു കുതിപ്പായിരുന്നത്. മറുഭാഗത്ത് ശക്തമായ ഒരു ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിത്തറ രൂപപ്പെടുത്താനും സാധിച്ചു. കേരളത്തിനും അപ്പുറത്ത് പടിഞ്ഞാറൻ ബംഗാളിലും ത്രിപുരയിലും ശക്തി ആർജിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാമാണികമായ രാഷ്ട്രീയ ചേരിയായി ഇടതുപക്ഷത്തെ ഉയർത്തിയെടുത്ത കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണവർഗ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും അണിനിരന്നുകൊണ്ട്, ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഉപയോഗിച്ചും ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചും നടത്തിയ ജനവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വലിയൊരളവ് ഇടതുപക്ഷ സാന്നിധ്യം സഹായകരമായി. പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യത്തിലും ഇടതുപക്ഷം ഒരു നിർണായക ചേരിയായി. ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇടതുപക്ഷാംഗങ്ങൾ 30-40 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഇടതുപക്ഷ ബ്ലോക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത, അതൊരു ബ്ലോക്കായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും. യാതൊരു അലസതയുമില്ലാതെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അംഗങ്ങൾ പൂർണ്ണസമയം പാർലമെൻ്ററി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകും. അപ്പോൾ ഈ പാർലമെൻറ്റിൽ എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഇരിക്കില്ല. ആദ്യത്തെ ഒരു ഇരിപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ചായ കുടിക്കാനും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പോകും. അപ്പോൾ നമ്മളാണ് ഒരു ബ്ലോക്കായിട്ട് അവിടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടൊരു ഗുണം എന്താ, എപ്പോഴും ഇടപെടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇടപെടാം. ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനത്തിനകത്ത് നന്നായി ജനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചു. ആ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ 957 ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്നതിൽ നിന്ന് 977 ആയപ്പോൾ
ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസിതര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വന്നു. 69 വന്ന കോൺഗ്രസിതര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ 69 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്ന 67 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വന്ന കോൺഗ്രസിതര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അൽപായുസുകളായിരുന്നു. ധാരാളം കോൺഗ്രസിതര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ 67 തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിൽ വരികയുണ്ടായി. ബംഗാളിലും, കേരളത്തിന് പുറമെ ബംഗാളിൽ ഇടതുപക്ഷ പിന്തുണയുടെ ഗവൺമെൻറ് വന്നത് അപ്പോഴാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലും പഞ്ചാബിലും ബീഹാറിലും ഉത്തർപ്രദേശിലുമെല്ലാം കോൺഗ്രസിതര ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം അൽപായുസുകളായ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. എന്നാൽ 77 ശേഷം പ്രതിപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വന്നതോടുകൂടി തുടർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഘടനയിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ യോജിപ്പിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടായി. ആ ഇടപെടലുകളും നമുക്കൊരു 3 മുഖ്യമന്ത്രിമാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഒളിച്ചേർത്ത മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ യോഗങ്ങൾ അന്നത്തെ ഭരണവർഗ നയങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായകരമായി. ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഏകാധിപത്യ സ്വരമുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിയും. അപ്പോൾ ഗുണപരമായ ഒരു പരിവർത്തന കാലമായിരുന്നു അത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വളരെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒരു രാഷ്ട്രീയ വലതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന നാടാണ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് അത്രത്തോളം അനുഭവപ്പെടില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥയിൽ അപകടകരമായ ഒരു സ്ഥിതിയാണത്. വലതുപക്ഷം ഭരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രതിലോമവൽക്കരിച്ച വിഭാഗമാണവർ. ഇവിടെ സഖാവ് സീതാറാം സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ജനാധിപത്യ മൂല്യവും അവർ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതൊരു വസ്തുതയാണ്. ഇപ്പം വിദേശത്തിന് ഉണ്ടായ 2 സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവും. അമേരിക്കയിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്രംപ് പരാജയപ്പെടുന്നൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമേരിക്കയുടെ പാർലമെൻറ്റിന് നേരെ തന്നെ ആക്രമണം നടത്തി കളഞ്ഞു. വൈറ്റ് ഹൗസിന് നേരെ, പ്രസിഡന്റിൻ്റെ വസതിക്ക് നേരെ തന്നെ ആക്രമണം നടത്തി കളഞ്ഞു. ആ ബ്രസീലിൽ ലുല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വലതുപക്ഷം, ആ വലതുപക്ഷമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതത്തെ, ഇവാഞ്ചലിക്കലായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ വലുതും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉയർന്നു വരുന്ന പ്രതിലോമതയെ, കേരളത്തിൻ്റെയൊക്കെ സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യമാണത്. ഇടതുപക്ഷത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ മതാധിഷ്ഠിതമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തെ, തീവ്ര പ്രതിലോമതയെ ഉപയോഗിച്ചതാണ് ബ്രസീലിലെ ആ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. എപ്പോൾ ലുലയും അതിനെ തുടർന്ന് ദിൽമയും ഒക്കെ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തതയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം രൂപപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ, അതിൻ്റെ അനുരണനങ്ങൾ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ അതിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ മതത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും വിപുലമായ തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടായി. അത്തരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ ജനങ്ങൾ തോൽപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാർഗം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിനെയും കോടതിയും ഒക്കെ ആക്രമിക്കും പോലെ അവർ കയറി ചെന്നത്. അതാണ് വലതുപക്ഷം. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്കൊപ്പമല്ല അത്. അത്തരം ഒരു വലതുപക്ഷം അതിനേക്കാൾ പ്രതിരോധവൽക്കരിച്ച ഒന്നാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഏത് കോളത്തിലാണ് വയ്ക്കുക? ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏത് കോളത്തിലാണ് ലോകത്തൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെ വായിച്ചെടുക്കുക? റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് പ്രഖ്യാപിച്ച പരമാധികാര ജനാധിപത്യ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആ ഒരു രാജ്യത്തെയാണോ? അതോ വലതുപക്ഷ മൂല്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കിട്ടുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെയാണ്? സീതാറാം അവിടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കോർപ്പറേറ്റും വർഗീയതയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ
ഒരു വലതുപക്ഷ മേധാശക്തി ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അധികാരത്തിലിരിക്കുകയും അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തോളമായി അത് അധികാരത്തിലുണ്ട്. ആ അധികാര തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ അധികാരത്തെ മുഴുവൻ അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുകയാണ്. വലതുപക്ഷവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയുടെ പൊതുരൂപം എന്താണ്? അത് ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണകളിൽ ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തതയുണ്ട്. കേൾവിക്കത് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യമാണെങ്കിലും അധികാരം മിക്കപ്പോഴും വ്യക്തികളിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടും. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ വ്യവസ്ഥയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരങ്ങളുള്ള ഒരാളാണ്. സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ അധികാരമുണ്ട് ഇന്ത്യൻ എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മ പരിശോധനയിൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വിദേശ കരാറുകളൊക്കെ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനകളുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെ ഇല്ല. ഒപ്പിട്ട് തന്നെയാണ്. പരിശോധനയൊന്നുമില്ല. പാർലമെന്റ് പരിശോധനകളില്ല. അപ്പോൾ വിപുലമായ അധികാരങ്ങളാണ്. ആ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ പാർലമെന്റിന്റെ ഗുണവും ദോഷവും നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയിൽ. പക്ഷേ പാർലമെന്റ് ജനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളെ, ആകുലതകളെ, പ്രശ്നങ്ങളെ ഉയർത്താൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു വേദിയാണ്. അതൊരു സമരവേദിയാണ്. ഇപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ പാർലമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ നല്ല ധാരണയോടുകൂടിയാണ് പങ്കെടുക്കുക. ഈ സ്ഥലം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രയോജനം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. പക്ഷേ വലിയൊരു സമര ഇടമാക്കി നമുക്കതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ എല്ലാ നേതാക്കളും സഖാവ് AKG മുതൽ സീതാറാമൻ പാർലമെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഒരുപാട് നല്ല സഖാക്കൾ പാർലമെൻറ്റിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവരെല്ലാം വളരെ മികവോടുകൂടി ആദ്യമായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിലെത്തിയ ഒരുപാട് മികച്ച പാർലമെൻറ്ററിയന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ദ്രജിത് ഗുപ്ത പാർലമെൻറ്റിലെ അമിതാഭ് ബച്ചനാണെന്നാണ് എന്നോടൊരു സുഹൃത്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റെല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് അംഗങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. ഉള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാൽ ആ പാർലമെന്റ് അവരെ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കും. നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയിൽ. ഈ പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയുടെ പരിമിതികളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ മാത്രമല്ല, ഇപ്പം കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നല്ലോ EMSൻ്റെ ആത്മകഥയിലെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പിൽ ഒരു അധ്യായത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അധികാരമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരി എന്നാണ്. വല്ലാത്തൊരു തലക്കെട്ടാണത്. ഏത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് അധികാരമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരി എന്ന് EMS പറയുന്നത്? അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ്. എത്ര മനോഹരമായ വിശകലനമാണ്. പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയുടെ പരിമിതികളെ മാത്രമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരന് പാർലമെന്ററി വ്യാമോഹം ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി നൽകുന്ന ഉജ്ജ്വലമായ തലക്കെട്ടാണ് EMSൻ്റെ ശൈലിയിൽ ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത്. EMSൻ്റെ മലയാള ഭാഷയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചവർക്കറിയാം. മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഇത്ര സൗന്ദര്യമുണ്ട് എന്ന് ഒരു കവിക്കും ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള കാവ്യാത്മകതയിലാണ് മാർക്സിസം ലെനിനിസത്തിൻ്റെ ഗഹനതയെ EMS ലളിതമായി മലയാളിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ആ കരുത്തിലാണ് രണ്ടാം
പിണറായി ഗവൺമെൻറ് ഉൾപ്പെടെ ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ അടിത്തറ പണിതത് എന്നത് നാം മറന്നുപോകരുത്. ആ അടിത്തറയാണ് പണിതത്. ആ അടിത്തറ പണിയാൻ ദൈക്ഷണികമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ദൈക്ഷണികത ദന്തഗോപുരത്തിൽ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതല്ല, പടപൊരുതുന്നവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ച നേതാവായിരുന്നു സഖാവ് EMS. അപ്പോൾ ആ തലക്കെട്ട് EMS കൊടുത്തു. പക്ഷേ EMS പറഞ്ഞ ആ ദൗർബല്യം അതിനുണ്ടെങ്കിലും ആ കാലത്തെ EMS അടയാളപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണ്? എത്ര സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൻ്റെ വേഗത ഉണ്ടാക്കിയ പരിവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അടയാളപ്പെടുത്തിയത്. ആ ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം ഓർത്തെടുക്കുന്നത്? എത്രയോ തലമുറകൾ പിന്നിട്ട് പോയില്ലേ? ദശാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിട്ടില്ലേ? 28 മാസം ദശാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ, സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ഒന്നാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ കേരളത്തിലൂടെ അധികാര നിർവഹണം നടത്തിയ ആ 28 മാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മലയാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ മലയാളിയുടെ ആകെ ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ സുന്ദരങ്ങളായ നിമിഷങ്ങളായി തന്നെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ ഭരണവർഗവും അത് മായ്ച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ അത് ജ്വലിച്ചുയർന്ന് നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു മലയാളിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ. അപ്പോൾ പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഇടപെടുമ്പോൾ ആ സംവിധാനത്തിൻ്റെ പരിമിതി അറിയാം. ഇത് ബൂർഷ്വാ വ്യവസ്ഥയുടെ ഇടമാണ്, അധികാരങ്ങൾ കുറവാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് തൊഴിലാളി വർഗ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ. അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ പാർലമെന്ററി വ്യവസ്ഥയെ ഇടതുപക്ഷക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. അത് ബൂർഷ്വാസി മനസ്സിലാക്കി. ആ ബൂർഷ്വാസിയത്തെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ നമുക്കെതിരായിട്ട് അവർ ആഞ്ഞ് വീശി. ഞാനതിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്വാധീന കേന്ദ്രമായ ബംഗാളിൽ 3.5 ദശകം നീണ്ടുനിന്ന ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എല്ലാ വലതുപക്ഷത്തെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടൊരു ശ്രമം നടത്തി വിജയിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തെ ലേശം ദുർബലപ്പെടുത്തിയത്. പക്ഷെ ഇപ്പം നടക്കുന്നത് എന്താ? ഇപ്പം പാർലമെന്ററി സംവിധാനം, അതാണ് BJP എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഒരു ദശകം കൊണ്ട്? അതിൻ്റെ ചലനാത്മകതയെ എന്ത് ചെയ്തു? അത് വലിയ തോതിൽ നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടു. അതാണ് പാർലമെന്റ്. എത്ര മനോഹരമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും പാർലമെന്റിൽ, എത്ര ഗൗരവമേറിയ തരത്തിൽ ഭരണകക്ഷിയെ വിമർശിക്കും പാർലമെന്റിൽ. പാർലമെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 3 ദിവസം, തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ, ഗവൺമെൻറ് നിയമങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കുകയും വ്യാഴം വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പണ്ഡിറ്റ് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലം മുതൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷത്തെ കേൾക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പാർലമെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ AK സംസാരിക്കുമ്പോൾ നെഹ്റു വരും. ഈ അടുത്ത കാലം വരെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർലമെൻറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ 3 പ്രസംഗങ്ങൾ, ഒന്ന് കോൺഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ BJP, അപ്പോൾ 2 പേരായി. മൂന്നാമത് പാർലമെൻറ്റ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇടതുപക്ഷ നേതാക്കളാണ്. വലിയ സൂക്ഷ്മതയിൽ അതാത് കാലത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഈ 3 നേതാക്കളുടെ പ്രസംഗം, ഒന്നാമത്തെ ആ പ്രസംഗം 3 നേതാക്കളായിരിക്കും പ്രസംഗിക്കുക. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി അവർ ആ പ്രസംഗം കേൾക്കും. ജനങ്ങളുടെ വിവിധ ശ്രേണിയാണ് അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ, പാവപ്പെട്ടവർ, തൊഴിലാളികൾ, കൃഷിക്കാർ, അവരുടെ ശബ്ദമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേതാവെന്ന് വരുന്നത്. അവർ ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷമാണ്. പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം ഇന്ത്യയിൽ വേരൂന്നി. അതിൻ്റെ പരിമിതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു സമരകേന്ദ്രമായി ഇടതുപക്ഷക്കാരായ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ഭരണവർഗ താല്പര്യങ്ങൾ നിരന്തരം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റിൽ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നു പല നയങ്ങളിലൂടെ. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നും വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പം എന്താ? ഇപ്പം അത് പൂർണ്ണമായി ഒരൊറ്റ ജോലിയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിലെ ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്തത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ജോലി മാത്രം നടക്കുന്ന സ്ഥലമായും വർഗീയ ശക്തികളുടെ ഒരു പ്രദർശന കേന്ദ്രമായും അതിനെ ചുരുക്കുകയാണ്. അത് എങ്ങനെ ചുരുക്കുന്നത്?
അവിടെ ചർച്ച നടത്താതെ. ചർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാർലമെന്റ് ജനാധിപത്യത്തിന് എന്താ പ്രസക്തി? പാർലമെന്റ് ജനാധിപത്യം ചർച്ചയ്ക്കാണ്. അവിടെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാർലമെന്റിൽ. പാർലമെന്റിലെ അധികാരം ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളാണ്, പരിശോധനകളാണ്. ഗവൺമെന്റിനെ പരിശോധിക്കുകയാണ്, എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ പരിശോധിക്കുകയാണ് പാർലമെന്റ്. ആ പരിശോധന ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെന്റിലുണ്ടോ? കൃത്യമായി ചേരുന്നുണ്ടോ? പാർലമെന്റ് ചേർന്നാൽ തന്നെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് സെഷൻ നോക്കൂ നിങ്ങൾ, വല്ല ചർച്ച അവിടെ നടന്നോ? ചർച്ചകളെല്ലാം നിശബ്ദമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ചർച്ച നടന്നു. ആ ചർച്ചയിൽ തന്നെ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി, പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരായി വിമർശനപരമായി എന്തെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ സംസാരിച്ചോ അത് മുഴുവൻ രേഖകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് രേഖയിലുണ്ട്, പ്രസംഗിച്ചാൽ രേഖയിലുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രസംഗിച്ചതിലെല്ലാം മോഡി വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, സംഘപരിവാർ വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, RSS വിമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വിമർശന ഭാഗങ്ങളെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ്. എത്ര ഭയമാണ് ഇവർക്ക്! അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത്. പാർലമെന്റ് ആകട്ടെ അതിൻ്റെ അധികാരഘടനയെ ഭരണഘടനാപരമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സാമ്പത്തിക ബില്ലുകളുണ്ട്, അതല്ലാത്തതുണ്ട്. സംഘപരിവാറിന് രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ല എന്നതുകൊണ്ട് ചില നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇപ്പം തന്നെ കെജ്രിവാൾ നമ്മുടെ ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഇപ്പോൾ വന്നല്ലോ. ഡൽഹിയിലെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറും കെജ്രിവാളും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അധികാരങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് എതിരായി സുപ്രീം കോടതി അവധിയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഒരു ഓർഡിനൻസ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ ഗവൺമെൻറ്? BJPയുടെ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പമാണത്, പ്രതിപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റുകളോടുള്ള സമീപനമാണത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളൊക്കെ സമീപിച്ച് രാജ്യസഭയിൽ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തോൽപ്പിക്കാനാകുമോ എന്നൊരു ഒരു ശ്രമം നടത്തി. പാർലമെന്റ് വരാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയിൽ ചില നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് BJPക്ക് ഭൂരിപക്ഷം, ഇപ്പോഴും BJP തീവ്രമായി നോക്കുന്ന അതാണ്. പാർലമെന്റ് MPമാരുടെ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും നിയമസഭാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം ഈ നിലയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ. അങ്ങനെയാണ്. പാർലമെന്റിൽ ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് BJPക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കുള്ള അംഗബലം. അതിൻ്റെ അനുപാതത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിയമസഭകളിൽ MLAമാരുടെ എണ്ണം BJPക്കില്ല. അവരലോസരപ്പെടുത്തുന്നൊരു ഘടകം അത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. അവിടെ സീതാറാം പറയല്ലേ, ഈ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സംസ്ഥാന ഘടനയൊന്നും BJPക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ഇപ്പം കർണാടകയെ തോറ്റു. കർണാടകയെ തോറ്റപ്പോൾ BJPയുടെ മുഖപ്രസിദ്ധീകരണമായ RSSൻ്റെ ഓർഗനൈസർ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ വിലയിരുത്തി. അപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത കൂട്ടരായി ഈ RSS. എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടുകയെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് ഏത് തരത്തിലും ഏത് കാര്യവും തിരിച്ചുവിടും. ഇപ്പോൾ സവർക്കറെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലക്കത്തിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു 5-6 കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കൊട്ടേഷനുകൾ പലത്. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ EMSൻ്റെ ഒരു പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എങ്ങനെയുള്ള EMSനെ ബന്ധിരിക്കും. ഒന്നുമില്ല. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ കുറേ സംഘടനകളെ പരാമർശിച്ചു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ സവർക്കർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘടനയെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒരു പരാമർശം EMS നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ പരാമർശം കണ്ടെടുത്തിട്ട് ഏതാണ്ട് EMSനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന, സവർക്കറെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് EMS എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള വളരെ അവരുടെ മ്ലേച്ഛ രീതി അവരോട് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെട്ടു. അതിൻ്റെ അടുത്ത വരിയിൽ കാണുന്നത് എന്താ? ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള ഇവരുടെ വിയോജിപ്പാണ്. അതിനവരാരെ കൂട്ടുപിടിച്ചത് RSSൻ്റെ സർസംഘചാലകനെയല്ല, സാക്ഷാൽ അംബേദ്കറെയാണ്. അംബേദ്കർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഷാ സംസ്ഥാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്ന്. അന്ന് അത് വലിയ പ്രശ്നമാവുമെന്ന് അംബേദ്കർ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഓർഗനൈസർ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം? ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക ബോധം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം BJP കർണാടകയെ പൂർണ്ണ വർഗീയവൽക്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലേ? വർഗീയതയില്ലാത്ത ഒരു അക്ഷരം ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചോ? നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞില്ലേ?
വോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാലറ്റ് മറ്റേ ഇതിൽ കൈ വെക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ ജയ് ബജ്രംഗദളിയായിട്ട് പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്യണം. ആ മുസ്ലിമിൻ്റെ 4% സംവരണം പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കിയില്ലേ? ടിപ്പു സുൽത്താനെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ? നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ധാരയിൽ എവിടെയും മുസ്ലിമിൻ്റെ ഒരംശവും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയ തീവ്രമായ ഇടപെടൽ അവർ നടത്തിയില്ലേ? കർണാടകയിൽ ജനങ്ങളവരെ തോൽപ്പിച്ചില്ലേ? എന്താ കാരണം? കർണാടകയുടെ ഒരു പൊതുബോധം, ജനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതുബോധം, ആ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുബോധം വരുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ചേരുന്നതാണ് എന്ന സത്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ നിൽക്കുക. ജനങ്ങൾ സത്യം തിരിച്ചറിയുന്നിടത്ത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഇടം പൂജ്യമാവും എന്നത് വസ്തുതയാണ്. ഇതിനെ അവർ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ തകർക്കണം എന്നാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസിയെ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ ഇവിടെ സഖാവ് സീതാരാമൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തെ, അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഷാപരമായ വൈവിധ്യങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ഭാഷാ സംസ്ഥാനം എന്ന ആശയം വെച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസ്, ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പ്രാദേശിക KPCC രൂപീകരിച്ചപ്പോഴാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ, കേരളത്തിൽ KPCC എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്? കേരളത്തിൽ KPCC ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. അത് മദിരാശിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ, മലബാറൊക്കെ. KPCC ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ. പ്രാദേശികമായ ഈ സംഘടനാ രൂപങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഭാഷാപരമായ പരിഗണനകൾ കൂടി വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ അവർ ഭാഷാ സംസ്ഥാനം കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് മടിച്ചൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മൾ വലിയ ശക്തമായ സമരം നടത്തി. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യത്തിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്ന സവിശേഷതകൾ കാരണമാണ് ഈ രാജ്യസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ. അപ്പോൾ അവരെന്താ എളുപ്പ വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു? എല്ലാ ബില്ലും ഫൈനാൻസ് ബില്ലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് രാജ്യസഭയുടെ അംഗീകാരമില്ലാതെ പാസ്സാക്കിയെടുക്കാം എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള എളുപ്പവഴി BJP സംഘടിപ്പിച്ചു. ചർച്ചകളില്ല, വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അവരുടെ വർഗ താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. മോദി സ്തുതി മാത്രം മതി ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിൽ എന്നേരത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊരവസ്ഥയാണ്! ആ വടി പിടിച്ച് മോഡി പോകണമെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ഒരു വടി പിടിച്ചിട്ട് മോഡി പോവാണ്. മറ്റേ ദണ്ട്, ആ എറണാകുളത്ത് ഒരു ആക്രി കച്ചവടക്കാരൻ്റെ ഒരു ദണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കേസുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. ആക്രി കട കാണിച്ചാണ്ട്, ഇതാണ് ഞാൻ 5000 കൊല്ലം പിള്ള ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, 4000 കൊല്ലം പിള്ളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പല സാധനം വെച്ച കൂട്ടത്തിൽ മൂപ്പരിജാതി ഒരു ആക്രി സാധനം ഒരു ദണ്ടായിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കയ്യിൽ വരാത്തതിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു ദണ്ടും പിടിച്ച് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോണേ? എവിടേക്കാണ് അതിനെ കൊണ്ടുപോകണേ? എവിടെ പ്രതീകവൽക്കരിക്കുന്നത്? ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ നടക്കുക? തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഇപ്പം ഇന്നൊരു ദണ്ട് പിടിച്ചു പോയ ഈ നരേന്ദ്രമോദി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഒരു മണി കൂടി കുലുക്കി പോവും. എവിടെ? ആ രാമക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ. പക്ഷെ ഈ നാടതിൽ കുലുങ്ങില്ല എന്നത് മോഡി തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുന്നത്? ഏത് ദിശയിലേക്കുള്ള അമിതാധികാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും കടുത്ത പ്രയോഗത്തിൻ്റെ രംഗവേദിയായി ഇന്ത്യയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം കാണേണ്ടത്. ഇത് നേരത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അമിതാധികാരമല്ല, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി. അതാണ് സീതാറാം പറഞ്ഞല്ലോ, ഫാസിസ്റ്റ് സ്വഭാവമുണ്ട്. അത്യപകടകരമായ അവസ്ഥയാണ്. ചെറുതല്ല ഇത്, കൃത്യമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തവണ കൂടി ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയാൽ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഈ സംവിധാനങ്ങളാകെ നിലനിൽക്കുമോ? ഭീഷണിയുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറിക്ക് നേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ? എന്തെല്ലാം പ്രസംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നടത്തിച്ചേ? നിയമമന്ത്രി. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഗുണമുണ്ട്, ഇപ്പോൾ നിയമ വകുപ്പിൻ്റെ മന്ത്രി ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിയല്ല. പണ്ടൊക്കെ നിയമവകുപ്പ് നല്ല നല്ല മിടുക്കന്മാരായ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരോ പിന്നെ വക്കീൽമാരൊക്കെ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. BJPക്ക് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഏതായാലും ഭാഗ്യമൊക്കെ നിയമ ഡിഗ്രി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദിനമുള്ള മന്ത്രി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്? എല്ലാ ദിവസവും ജഡ്ജിമാർക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുക. സ്പീക്കറോ അദ്ദേഹം തന്നെ. നമ്മുടെ രാജ്യസഭാ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനോ അങ്ങനെ തന്നെ. ജുഡീഷ്യറിയിലേക്കുള്ള തള്ളിക്കയറ്റവും ജുഡീഷ്യറിയുടെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവത്തെ ഇല്ലാതാക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ എത്ര വലിയ ഇടപെടലാണ് നടന്നത്?
എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക? ഇതാണ് ബി ജെ പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങളോട് എടുക്കുന്ന സമീപനം എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അത് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ അധികാരവും കൊണ്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ? ധനകമ്മീഷനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട്, GST ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട്, അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ തരത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അധികാരങ്ങളുടെ മേലെ കയ്യേറില്ലേ? വരുമാനത്തെ കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇപ്പോൾ GST ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ളൊരു സാധനം എന്താ? ഈ ഭൂമി വിൽക്കുമ്പോഴൊരു നികുതി ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ബാലോബല 1% കൂട്ടി എന്നൊക്കെ പറയണ്ടായി. ആ ഭൂമി വിൽക്കുമ്പോഴുള്ള ലാൻഡ് നികുതി, ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു ലാൻഡ് നികുതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതും കൂടി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കാനാ. ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും തരുമോ? നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ധനമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ, ഉത്തർപ്രദേശിനൊക്കെ ശതമാനപരമായി നോക്കിയാൽ ഒരു 70% കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ BJP ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്തിന് 60% വരെ വാർഷിക ബജറ്റിലേക്ക് കേന്ദ്രത്തിനുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറവിറക്കാം കേരളത്തിനാണ്. എത്ര വിവേചനപരമാണ്! CNDG എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഏറ്റവും മഹത്തായ പ്രതിരോധം കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കി, അതാണ് കിഫ്ബി. ഇവരൊക്കെ എതിർത്തിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷമൊക്കെ. ആ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താ? ഏറ്റവും മികച്ച ധന മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉദാഹരണം അത്. ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ കിഫ്ബിയിലേക്ക് പണം കിട്ടാൻ സഹായകരമായ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല നികുതിയെ, അതാണ് വാഹന നികുതി, പെട്രോൾ നികുതി, ഇതിൽ പരം കൃത്യതയുള്ളൊരു നികുതിയില്ല. ആ നികുതി പൂർണ്ണമായി കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വിപുലീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കിഫ്ബിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണീയത. അതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരൊന്നും ആ ഭാഗം അങ്ങ് മറച്ചു വെക്കും. നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടില്ല. കേരളത്തിന് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ, നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതെന്നല്ലേ 10,000-കണക്കിന് കോടിയുടെ വികസനം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വിപുലീകരണം നടത്തിയത്. അതിനോടുള്ള CNDGയുടെ സമീപനം എന്താ? അതിനോടുള്ള കേന്ദ്ര BJP ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമീപനം എന്താ? ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ദൂർത്താണ് എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ഇവിടെ? കേരളത്തിൻ്റെ ആ തുടർഭരണത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ വികസനത്തിൻ്റെ വിപുലമായ അടിത്തറയാണ് കിഫ്ബി വഴി നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി. മന്ത്രവാദവും ഇന്ദ്രജാലവും ഒന്നുമല്ല. ഏറ്റവും മികച്ച വരുമാനം ജനങ്ങൾക്ക് ഭാവിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുക എന്ന ശരിയായ ധന മാനേജ്മെൻറ്റാണ് അവിടെ നടന്നത്. എന്താ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ? കേന്ദ്രം തകർക്കില്ലേ? എല്ലാം തകർക്കില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളെയും നിഷ്കാസനം ചെയ്യുക. ഇവർക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. ഇവർക്കൊരു ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണമായ തീവ്രവർഗീയ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുക, വളരെ പ്രാകൃതമായ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിക്കുക. വളരെ പ്രാകൃതമായ ഒരു കാലത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ അടുത്തൊരു തലമുറ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ തലമുറ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. എത്ര ജീവസുറ്റ തീവ്രമായ സാമൂഹ്യ ജീവിത പരിമിതികളെ അതിജീവിക്കാനുള്ള സമരോത്സുകമായ ഒരു തലമുറ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നിലൂടെയെങ്കിൽ തൊട്ട് പിന്നിലൂടെ കടന്നു വന്നു. ഇപ്പോൾ വളരെ ആപത്താണ്. ഞാനങ്ങനെ പുതിയ തലമുറയെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല, എന്നാലും വലിയ ആപത്ത് പിടിച്ചൊരു കാലമാണ്. ഈ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ലോക പരിശോധന നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ലോകത്തൊക്കെ വല്ലാണ്ടേ കുറഞ്ഞിട്ട് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ രാജ്യങ്ങൾ. വലിയ പ്രശ്നമാണ്. നോക്കാനാളില്ല വയസ്സന്മാരെ. ഞാനിവിടെ ഇറ്റലിയിലൊന്ന് പോയി. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി. ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നതാ. വന്ന ഉടനെ ആ വീട്ടിലെ വീട്ടമ്മ എന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കി. എന്നിട്ട് സഖാവ് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓ, അപ്പോൾ ഒന്ന് പൗഡർ ഇടാം, ക്ഷീണം മാറ്റാനേ. ഞാനാകെ അന്തം വിട്ടിക്കുക. എങ്ങനെ പൗഡർ ഇടും എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആലോചന. കാരണം സ്ഥലം കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീട്ടമ്മ വേഗം ഓടിപ്പോയി. അവർ തിരിച്ചു വന്നു. അവരുടെ കയ്യിൽ പൗഡർ, വളരെയേറെ ഈ മുഖത്തൊക്കെ തേക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഈ വീട്ടമ്മ എന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുക, എന്താ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കൊരു പിടിയുമില്ല. ഇപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ പല പല ചിത്രങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആകെ ആശങ്കാകുലനായി.
ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നമുക്ക് തുടച്ചു. നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ ഒരു പരിപാടിയാണ്, നമ്മൾ ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ പരിപാടിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം പിന്നെയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവിടെ ജോലി എടുക്കാൻ പോകുന്ന 90% മലയാളികളുടെയും ജോലി, അവർ ജോലി എടുക്കുന്ന വീടുകളിലെ വൃദ്ധന്മാരെ കുളിപ്പിക്കുക, അവരെ കക്കൂസ് കൊണ്ടുപോവുക, തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക, അതിൻ്റെ ശേഷം അവിടുത്തെ മുഖമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു സ്ഥിരം ജോലിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് പിന്നീടാണ് എനിക്കുണ്ടായത്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പം അത് അത്രയാ ബേസന്മാരുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് തൊഴിലില്ലായ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു ജോലി ധാരാളമായിട്ട് ലോകത്താകെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു മലയാളി എന്ന അഭിമാനബോധം നമുക്കുണ്ട്. മലയാളിക്ക് ഒന്നാമത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുണ്ടല്ലോ, ആ കഴിവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിവ് അത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയിലെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ മൈഗ്രേഷൻ നടത്തുക, മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾക്ക്? കേരളത്തിലെ മോശം കൊണ്ടോ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയുടെ മോശം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഈ പോക്കേ. നല്ല തറവാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ഇടത്തരക്കാരൊക്കെ എന്തായാലും പഠിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കണ്ടേ? പകരം വിദേശത്തേക്ക് പോവുക. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ എന്തിനാ? നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമല്ല, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അല്ല പോക്കില്. ഞാനൊരു ചായക്കടയിൽ കയറിയപ്പോൾ അവിടെ മേശ ഉടക്കുന്നത് ആർക്കിടെക്റ്റായ ഒരു കേരളീയ പെൺകുട്ടിയാണ്. പാത്രം കഴുകുന്നത് പിന്നെ MCOM പാസ്സായ ഒരു കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടിയാണ്. 3 മലയാളി പെൺകുട്ടികൾ അവിടെ പാത്രം കഴുകുന്നുണ്ട്, മേശ ഉടക്കുന്നുണ്ട്. പോരുമ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ള പറഞ്ഞു, ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. യുസി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പിന്നെ പുതിയ കാലം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പുതിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത്തരം ഗൗരവമേറിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിലേക്ക് മുഴുകി പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിസ്മൃതരാകുന്നുണ്ട്. എന്താ? രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന പശ്ചാത്തലം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു? ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ വരുന്നു? എന്തുകൊണ്ട് പുതിയ തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ പുനർനിർണ്ണയിക്കുന്നില്ല? ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ ഗുണാംശങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നില്ല? നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ, നമ്മുടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുവാക്കളുടെ സമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ആ യുവതലമുറയെ എന്തുകൊണ്ട് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കർമ്മ പരിപാടികൾ, ആ ശാസ്ത്രീയമായ വീക്ഷണങ്ങളെ മുഴുവൻ മാറ്റി എന്നിട്ട് ഒന്നും ചിന്തിക്കാത്ത പ്രതിലോമപരതയിലേക്ക് പുതുതലമുറയെ ഒതുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാകൃത മൂല്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനം നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയുടെ പൊളിച്ചെഴുത്ത് ഇപ്പം നടക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. പൊളിച്ചെഴുത്തുന്ന ഘടകങ്ങളെ നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ പാർലമെൻ്ററി സംവിധാനം, നിങ്ങളുടെ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനം, നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം, നിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക സംവിധാനം എല്ലാം ആർക്കു വേണ്ടി പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് ഇവിടെ? ഏത് തരത്തിൽ പൊളിച്ചെഴുതുകയാണ് ഇവിടെ? എത്ര ഭീഷണവും ഗൗരവമേറിയ ഒരു സന്നിഗ്ധതയിലാണ് നമ്മൾ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ മുറിച്ചു കിടക്കണ്ടേ? അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ വേണ്ടേ? ആരാലോചിക്കുന്നു എന്നതാണ് അതിപ്രധാനം. എന്താണ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇന്ത്യയിലെ 140 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ്. ഇടതുപക്ഷ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇടതുപക്ഷ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേരളം വഹിച്ചൊരു പങ്കുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കെ കേരളം എത്തിച്ചേർന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട്. നമ്മളാണ് ഇതിനെല്ലാം മാതൃകയായി ഇടതുപക്ഷത്തെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ ഇടതുപക്ഷ അടിത്തറയെ തകർക്കുക എന്ന വലിയ ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ എന്നതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നലെയും മറ്റു പ്രസംഗങ്ങളിലും അത് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വലിയ തോതിലുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് CPIM-നെതിരായി ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ നടത്തുന്ന വലിയ ദുഷ്പ്രചരണങ്ങളാണ്. തുടർഭരണം വന്നതിൽ ആശങ്കാകുലരാണ് ഇവിടുത്തെ വലതുപക്ഷം, ഇവിടുത്തെ UDF, ഇവിടുത്തെ BJP, ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ. അവർക്കെല്ലാം BJP വന്നാലും ഇടതുപക്ഷം ഇല്ലാതാകണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധിക്കുക. EMS ജീവിതാന്ത്യം വരെ നിർവഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ചുമതലയാണത്. ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്ന കരുത്താർജിച്ച മികവാർന്ന പ്രവർത്തനത്തെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവണം. അതിന് EMS-ൻ്റെ സ്മരണകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.